BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ BC ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਨਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। Oh, we feel great. You know, we just had 2 events today, one with truckers in Surrey, one with organizers. We've struck a deal with the Taxi Association south of the Fraser. There's real momentum to say we want to change. People in the south of the Fraser want to be treated with respect. It's what they've earned in life. They want to feel they belong here, not that they're pawns of the NDP. So this is about opportunity, about respect, about the chance to get ahead right here in BC. And Andrew, what about the taxi industry? I heard that there is an announcement came from you today. Yes, we've made arrangements with the taxi industry south of the Fraser about a brighter future, about a fair, level playing field, which they have been completely deprived of under the NDP. The NDP blew them off and treated them as if they didn't matter. We have respect for those people because they've worked hard, just like the people in the trucking industry. They've worked hard and they deserve to be treated with respect. So it will be a level playing field with the ride-hailing services? There's a comprehensive package that talks about all of the things that need to get addressed, and we're delighted to have talked to the Taxi Association and realized that there's common ground. We've got common issues. It's all about fairness, and that's what they deserve. And you have a meeting with the trucking industry as well. Can you tell us a little bit about that? Yes, we had a large collection of trucking operators there, and they're fed up with being treated as second-class citizens by the NDP. They said enough is enough. They've earned their respect, they've invested in themselves, they've built their companies, and it's time for them to get the opportunities they deserve. And Mr. Wilkinson, what NDP did in the last 3.5 years compared to what your party did in last, can you tell us a little bit about it? Well, you know, we just have to look at the hospital record. Lots of talk from the NDP, they never deliver anything. They've had 13 years out of the last 30 in office, and they have not built one single hospital, 0. We built 14 in 16 years. When we talk about things we deliver, the NDP talk and break their promises. Child care, hospitals, housing, all total failures under the NDP, let alone homelessness, tent cities, drug addiction. This place is going in a bad direction under the NDP. We need to reverse course and get BC back on track. And what is your take on Massey Tunnel and Patalu Bridge? Because they announced that as well. Yeah, well, the NDP have a habit of spending hundreds of millions of dollars and accomplishing nothing. Patalu Bridge, 4 lanes, they want to spend 1.4 billion and get 4 lanes. We say let's spend the money on the Massey Tunnel replacement and get 10 lanes to replace that 4-lane tunnel, which is 60 years old. So you're very optimistic as election getting close to the... Oh yeah, the energy is really strong. I was in Campbell River this morning, they're ready to go. I was in Surrey today, they're ready to go. Here in Delta, people are keen to get out there and win this election, so let's do it. Any specific announcement for Delta or... Delta, it's all about the bridge. It's all about this bridge. We need to get on with it immediately, not waste time and talk about planning until we're all old and gone. It's time to get that bridge built now. Thank you very much. Thank you. Yeah. Good to see you. So that leader came here today. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਕੈਂਪੇਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਦੂਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੌਬਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ NDP ਵਾਲੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ PC ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਚਲਾਈਏ, ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਨਸਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਤਗੜਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਹੈ, it's a big issue for your riding because of the bottleneck at that, you know, small bridge. So ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, $100 million ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ।
ਇਹਨੀ NDP ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। $100 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਡ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੇ 10 ਲੇਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ NDP ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ NDP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਟਨਲ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ 14 ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਰੂਰਲ ਕਿਸੇ ਨੇ BC ਲਿਬਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰੂੰਗੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੇ ਜੌਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜੈਡ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਲੋਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ 17 ਈਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 28 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆ, BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਓ, ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਆ, ਨੋਰਥ ਡੈਲਟਾ ਆ, BC ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਟਾਊਨ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਸੇਫ ਬਣਾਈਏ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਏ RCMP ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਦ ਸਰਜੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਰਾਈਟ? ਸਟਾਫ ਸਰਜਨ, ਹਾਂਜੀ। ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ BC ਲਿਬਰਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇ $58 ਮਿਲੀਅਨ, 200 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, 100 ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਕ ਨਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, 40 ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ, ਇਹ ਆਪਣੀ BC ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਰਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਟ ਫॉर ਯੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ CJ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਲਰਾਜ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਤੋਂ MLA ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਦਿਲਰਾਜ, ਟੈਲ ਅਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਜੀ, ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਲੋ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਰਾਜ ਅਟਵਾਲ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ MLA ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ TD ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ BC ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਲਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਲੋਰਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ NDP ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2020 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ NDP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ।
ਪਲਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ KPU ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲਏ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਵਾਸਤੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੌਂਗ ਡਿਊ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਿਲਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ NDP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਰੋਕਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। 9,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਜਦੋਂ NDP ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਜਸਟਡ ਟਨਲ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉੱਥੇ 10 ਲੇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 10 ਲੇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਡੈਲਟਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਲਰਾਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਪਟਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NDP ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਘਟੇਗਾ, ਉਨੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਘਟੇਗਾ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੌਬਸ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਰੀ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ NDP ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ $1, $1 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਦਿਲਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਜੀ, ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ NDP ਤੋਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਡਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BC ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਲਾਸ 4 ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਲਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜੀ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗੇ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਆ। ਸੋ ਆਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ MLA ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ MLAs 4-4 ਟਰਮ 3-3 ਟਰਮ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 5 ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਿਲਰਾਜ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜਹਿਦ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂਥ ਮੋਰੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਮੋਹਰੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪਾਰਟ ਲੈਣ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਆਈਡੀਆ, ਫਰੈਸ਼ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯੂਥ ਰਲੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਿਲਰਾਜ ਅਠਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਓ, BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਪੈਨਾਰੋਮਾ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ 3.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ BC ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ BC ਦੀ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ MLA ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੌਬਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਤੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ BC ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਵ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੇ ਖੂਜ ਪਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਲੇਟ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर ਸਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ ਫॉर them, we are going to work for trucking industry and taxi industry. Our motto is fair play. Surrey should be respected and they have ignored Surrey for the last 3.5 years. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ $1000 ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ $200 ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ICBC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏ। ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਹੱਥ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। 4 ਸਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਠਾ ਬਹਿਣਾ BC ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚੈਲੰਜ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕਦੀ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਪੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰੱਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਥਾਟਸ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ? ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਨੇ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ ਤੇ ਸਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਧਾਓ, BC ਚੋਂ NDP ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੌਲ ਬੋਪਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Yeah, well, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। So it's hard because, you know, a lot of people don't want us to come outside and discuss. There's not a lot of door knocking as much. Some people are concerned about the COVID, but you saw a lot more mail-in ballots are coming in, so that's definitely going to be a factor this time. But I think we're doing well. We've got a lot of good volunteers. The team is working hard, making phone calls and reaching out to as many people as we can. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ?
ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ نو ਵਾਟ ਦੇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਯੂ نو ਯੂ ਹੀਅਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉੱਧਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਡਿਟੀਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੇਮ ਘਰ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ and I asked them you know how is the neighborhood doing Badda or like is it going backwards? They never say anything positive that we're moving forward. We've had now the NDP for 15 years. In the last 3 years, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ 12 ਸਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ he's a minister of labor. That's a strong, powerful position. Still, I asked him simple questions, simple ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ debate ਤੇ In the last 15 years, have you approached the federal government for any projects? Even मैं कहता 10 name कर लो, ठीक है हर एक 5 साल, nothing, no response, no answer, and that's what I'm saying. We're just getting sick. I think they think we're just going to give them their vote, and that's got to stop. So ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ main ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ go out and vote. The main election is on the 24th, but there's already early ballot and people are already sending a mail. But ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ team ਬਹੁਤ strong ਆ Sir Newton ਮੇਰਾ background finance ਦਾ You see Dr. Chima, he's got medical background. So we have a very Jet Center, RCMP. So ਸਾਰੇ team ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ we're going to go to Victoria and we're going to make a difference for Surrey. As you see, there's a majority of the MLAs are NDP, and what have they done in the last 3 years? Nothing. They said they were going to get rid of portables. That didn't happen. We're stressed out enough with sending ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ COVID ਕਾਸਤੇ we have to send them to school. We're worried about that. Now they're not even getting the right education because they don't have, you know, they keep saying they're going to get rid of portables. It hasn't happened. They say they're going to make another hospital in Surrey. ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ the track record ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ hospital ਬਣਾਇਆ 0. So we've built 14 hospitals. We've done the expansion. Guru Nanak, the expansion, dekh lo. $500 million asi kita liberal ne. We did the Jim Patterson. So everything that's built in this community, Surrey vich, even the bridge, because kita na ne. They said they don't want a bridge. Where's the tunnel expansion? We're going to build that bridge day one. We already had the plan. It's already ready to go. So there's going to be a lot we can do for Surrey. Thank you very much, Paul. Thank you very much. Thank you. ਡੇਵ ਹੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਗਲਫੜ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਵ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵਰਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਟੁਡੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ NDP ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੈਟਸ ਗੋ 30 ਇਅਰਸ ਬੈਕ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਾਲ NDP ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਆ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 0 ਲਿਟਰਲੀ 0 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਬਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ 14 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਿਚਮੰਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਨਵੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ NDP ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ 23 ਉਹਦੇ ਨਾਲ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਦੈਟ ਮਨੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਕੱਲਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ NDP ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੌਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਇਹ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਬਜਟ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 512 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਜਿਮ ਪੈਡੀਸਨ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ 237 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਈਡੈਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ 65 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਥੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪਾਤਾ, ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਨਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10 ਲੇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ, 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੈਕਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਲਿਬਰਲਸ, ਦੈਟਸ 30+ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸੋ ਡੇਵ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਲਾਅਸੂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਟਨ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਗਰ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਨਿਮਸ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਏ ਆ ਰਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਡ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ? ਹਾਂਜੀ, RCMP ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ, ਦੇ ਵਰ ਦੇਅਰ ਸਿੰਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਮੈਟਰ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਈਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਡਰਾ ਦ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੀਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇयर इज़ नो रूम फॉर इट एंड इट इज़ डिस्टर्बिंग। ਯੂਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ? ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਔਨ ਰੈਕਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਔਨ KPU's ਨੇਮ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਓਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਲੇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਢਾਹ ਕੇ 4 ਲੇਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਓਵਰ ਬਜਟ ਬਾਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 141% ਓਵਰ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੋਈ 45% ਓਵਰ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ 5-7% ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਗਾਇਜ਼ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਐਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੰਮ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕੀਤੇ हैं, ਜੋ BC ਨੇ ਕੀਤੇ हैं, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ BC ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਲਿਬਰਲਸ ਇਨ ਪਾਵਰ। ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੋਟ ਫॉर BC ਲਿਬਰਲਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2020 ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ BC ਲਿਬਰਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੇਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੰਬਰ 2 ਸਿਟੀ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈਗੀ, ਔਰ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ 9 ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਰਟੇਬਲਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ? ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਰਟੇਬਲਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ, ਐਸਮਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਔਰ ਕੇਪੇਬਲ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਿਨਸਨ, ਉਹ ਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਦੋਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਪੇ ਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੇ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪਨੀਤ, BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2020 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਵੈਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ of course it's a very unwanted election, it's in the middle of a pandemic, but ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ unwanted election ਹੈਗੀ ਹੈ, now that we are in the midst of election, I think ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ of course understand ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ COVID ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ preoccupied ਹੈ, but because it's election and we all have the right to vote, I think more so responsibility to vote, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ in the sense ਕਿ understand ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵੋ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਰੇ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸੋ ਪਨੀਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ MLA ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? Well, being a BC Liberal candidate, obviously, I understand ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੀ NDP ਆਈ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਨ ਇਟ ਕਮਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ MLAs, ਵੀ ਉਹ MLAs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਟੂ ਕਲੇਮ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਵੈਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਨੋ ਹਿਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਈਵਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਜਾਣੂ, ਬੜੇ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਥਰੂ ਮੈਡੀਸਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋਬ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਟ ਦੈਟ ਏਜ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਜਸਟ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਟੂ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਰਸਨ Thank you very much. You're welcome ਜੀ Tell us what are the issues with that? We have several issues. Basically, what's happening now is you have companies on one side, staff on the other side, IOs on the other side. Everybody's fighting from different angles. And we believe the commissioners failed to address that. Right now, we're dealing with the rollout of the new licenses. A lot of smaller to mid-sized companies have lost a lot of tags. We've had to then apply for a petition to go to the courts. We have succeeded in that. But we feel that it should not have gone that far. So basically what we're doing right now is we're reaching out to different parties to see which government is going to work with the entire industry. We're not asking governments to work just with companies alone. We're asking for government or to come in collectively, come in and work with all parties. So everybody is, you know, that's in this industry working in British Columbia can be competitive with our neighbors in the USA, with back east, because right now we see that the prices keep increasing and increasing. The top tier drivers are making a substantial amount of money, while the lower tier drivers continue to basically break even. So the system's broken. And I feel that everybody needs to get to the table and really quick and to sort out these issues. Because if we don't, we're going to be in the same spot we were in 2014, which is ugly. So what is your experience with the NDP government? With the NDP government? Well, nothing's really happened in terms of bringing people together. I know that the commissioner is supposed to be operating at arm's length. We have gone to them numerous times to try to nudge him and possibly change his mandate to, be more inclusive to all the industries in terms of getting everybody together and getting everybody on the same page, and that has failed to happen as of yet. And what are your expectations from BC Liberals? Well, my expectations from any political party is just to bring people together. That's all we really want, is bring people together, settle this down. There's several issues I could talk for hours. There's several issues going on with the container trucking industry, and from what I just overheard from all transportation industries. So basic idea is that the transportation system is getting ignored, and the only time anybody ever really does anything is when there's a shutdown, and that's certainly not what we want. Thank you very much. Thank you. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਹੈਂਡਡ ਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਆ 2021 ਦੇ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਐਜ਼ ਆਫ December 1st। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2020 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਨਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲਟਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੱਟ ਸਾਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਡੇਵ ਹੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। BC ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼, ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ
ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ BC ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ Surrey, British Columbia।